मैं लोन अप्लाई किया सी, लोन का प्रोसैस नहीं हो सकिया, लोन मेरे अकाउंट 'ਚ नहीं आया, पर मेरे अकाउंट 'ਚੋਂ पैसे कट्टे जा रहे हैं। वो ऑटो डेबिट तो सक्सैस हो गया, पर मेरे अकाउंट किसी भी अकाउंट विच लोन के पैसे नहीं आए। मेरा नुकसान कई जगह होया। एक तो वो पैसे वो कट के ले गए एप्लीकेशन वाले, दूसरा बैंकों ने भी मैनू मिनीमम बैलेंस चार्ज मेनटेन नहीं हो पाया, ਉਹਦਾ भी खर्चा पाता। ऑनलाइन ठगी के तुसीं बहुत सारे मामले सुने होंगे, लेकिन अज असीं तुहानूं जरा एक मामला दिखाउण जा रहे हैं। सब नालों वक्रा है, जिथे कि करजा देण दे नाम के उत्ते एक व्यक्ति नूं ठगी का शिकार होना पिया। दरअसल उसने एक एप्लीकेशन सर्च की कि उसनूं लोन मिलेगा, तो जो लोन ते गया, लोन तो नहीं मिलिया, लेकिन किस्तां कट्टियां गईयां। जी हाँ, मामला अमृतसर च सामने आया है। तो भुगत भोगी ने विजय मेहरा साडे नाल इस वेले मौजूद ने। सर, की घटना वापरी तुहाडे नाल? मैं जी एक एप्लीकेशन तो RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन शो कर रही सी, गूगल प्ले स्टोर तो डाउनलोड की। और मैं लोन का प्रोसैस किया, थोड़ी पर्सनल लोन का। और मैनू 20,000 का 6 महीने से अप्रूवल शो कर रहा सी। मैं वो प्रोसैस अगे किया, उन्हें ऑटो डेबिट की डिमांड की। मैं अपने दो बैंकों चो SBI बैंक, इंडसइंड बैंक, दो बैंकों ऑटो डेबिट प्रोसैस फाइनल किया। एप्लीकेशन केड़ी सी जिसका नाम तुसीं दसो जी? मनी व्यू फास्ट लोन। हाँ जी, मनी व्यू फास्ट लोन जी। वो ऑटो डेबिट तो सक्सैस हो गया, पर मेरे अकाउंट किसी भी अकाउंट विच लोन के पैसे नहीं आए। उल्टा मेरी हर दोनों बैंकों विचों पैसे कटीन लग पे। 1500 2000 रुपया हर महीने एवरेज किस्तां कटीन लग पईयां। मैं बैंकों को भी गया, अपनी प्रॉब्लम लैके उन्होंने उपर हायर अथॉरिटीज़ नाल भी गल की कि ऐसा मैं लोन अप्लाई किया सी, लोन का प्रोसैस नहीं हो सकिया, लोन मेरे अकाउंट 'ਚ नहीं आया, पर मेरे अकाउंट 'चों पैसे कट्टे जा रहे हैं। उन्होंने बैंकों ने मेरी कोई गल सही तरीके नहीं सुनी। फिर मैं RBI ओम्बुड्समैन च कंप्लेंट पाई। उस तो बाद बैंकों ने 8 महीनों बाद एक बैंक ने मेरी गल नूं सुनिया तो वो प्रोसैस नूं रोकण की कोशिश की है। तो 8 महीनों 9 महीनों मेरे पैसे कट्टे गए खात्यां चों। तो मेरे नाल इंसाफ किया जाए। मेरे दूसरे बैंक च अजे भी पैसे कट्टे जा रहे, इंडसइंड बैंक च, और बैंक नाल भी मेरी गलबात चालू है। दूसरा कल्ले एक मेरा नुकसान कई जगह होया। एक तो वो पैसे वो कट के ले गए एप्लीकेशन वाले, दूसरा बैंकों ने भी मैनू मिनीमम बैलेंस चार्ज मेनटेन नहीं हो पाया, ਉਹਦਾ भी खर्चा पाता। तो मेरी कितने भी सुनाई नहीं की गई। ऐसे करके मैनू हुण मीडिया विच आके रूबरू हो के गल अपने दसनी पै रही है। उत्तों RBI भी जो इंस्ट्रक्शनां देंदा बैंकों नूं या NBFC नूं, RBI वालों इंस्ट्रक्शनां इशू हो जाती है, लेकिन कोई भी बैंकिंग सैक्टर या NBFC इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता। नहीं, तुहाडे नाल जिहड़ी ऐप सी, ऐप दे विच जिहड़ा है जिहड़ी ठगी हुई, ऐप ने तुहानूं की किया सी, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ थोड़ी तफ्तीश नाल दसो कि की उन्होंने कहा सी कि की होएगा, तो किस तरह तुहाडे पैसे कट्टे गए? मैं जी 20,000 रुपये का अप्रूवल सी, 6 महीने की किस्तां बना के उन्होंने मैनूं शो करता। तो जबकि मेरे अकाउंट 'चों पैसे भी नहीं आए, 20,000 भी नहीं आया ऑटो डेबिट लाने तो बाद। तो वो किस्तां भी कट्टियां गई। मैं एक दो बैंकों का इस करके लाया जी। पहले मैं SBI लाया, लेकिन वो नैटवर्क का इशू हो गया, थोड़ा जा इंटरनेट का इशू हो गया। तो वो करके मैंने लगा कि शायद SBI का सक्सैस नहीं होया। लेकिन फिर इंडसइंड बैंक का ट्राई किया, तो इंडसइंड बैंक का सक्सैस हो गया। तो उस तो बाद चैक किया, तो SBI का भी सक्सैस हो गया। तो दोनों सक्सैस होने तो बाद दोनों खात्यां 'ਚ पैसे नहीं आए। नहीं मिलिया जी, मेरे उल्टे पैसे कट्टे गए खात्यां दे विचों किस्तां के रूप च। 8-9 महीने मैं पैसे कटांदा रहा जी लगातार। तो पहले मेरी बैंकों ने गल नहीं सुनी, फिर जो मेरी बैंकों ने गल सुनी है थोड़ी जी, एक बैंक ने सुनी है, दूसरे से अजे भी मेरा इशू चालू है। तो उल्टो मेरे मिनीमम चार्ज भी कट लिया। मैं उन्होंने कितनी रिक्वेस्ट कर चुका कि सर मेरा अकाउंट मेनटेन नहीं हो सकिया, तो ये मेरे मिनीमम बैलेंस चार्ज जो है रिफंड कर दो। ब्रांच लैवल पर पावर होंगी है, ब्रांच लैवल पर RBI वालों इंस्ट्रक्शन है। मेरा जी लगभग इसलिए नुकसान 45 तो 50,000 रुपये का हो चुका जी, सारा मिक्स करके जी। लोन 20,000 का मिलता सी, वो पैसे मिले नहीं। उल्टा मेरे खाते के पैसे 15-20,000 रुपया एप्लीकेशन कट के लै गई है। कुछ मेरे बैंकों ने मिनीमम बैलेंस चार्ज पा लिया। मैं कंज्यूमर कोर्ट च केस फाइल करना चाहता सी, वो ये मेरा फाइल नहीं हो सकिया क्योंकि बंदे आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। वकील साहब को मैं फीस पे की, साइबर क्राइम के मैं चक्कर ला रहा, काम छड्ड के, अपने बाल बच्चे छड्ड के, रोटी पानी छड्ड के, साइबर क्राइम या कोर्ट के चक्कर ला रहे हैं या बैंक के चक्कर ला रहे हैं जी। मनी व्यू फास्ट लोन। तो हुण हैगी है जी? हाँ जी, गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन वो रिमूव हो गई है।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਅਪਰੂਵ ਸਾਰੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਲਮੈਨ ਆ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਲੋਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਨਨੋਨ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਈਏ ਬੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫੀਸ ਚਾਰਜਿਸ ਪੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣਗੇ। 20,000 ਦਾ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਸਟਾਕ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਸਟਾਮ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ RBI ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਉਹ 'ਚ ਐਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸਮਝੋ ਏਅਰਟੈਲ ਦੀ ਸਿਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਏਅਰਟੈਲ ਦੀ ਸਿਮ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਭੁਗਤਭੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਫਿਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤੀ। ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਡਿਡਕਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ 59 ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਡਿਡਕਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਡਕਟ ਹੋਈ 1500 ਦੀ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 144 ਨੰਬਰ FIR ਆ, ਉਹ PS ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰੋਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ 1930 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੌਗਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 20,000 ਦਾ ਲੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।